Okay, so today's class is two important definitions. The first one is show that the quality factor. The quality factor is indicated by the letter Q naught is equal to omega naught by omega 2 minus omega 1. What is omega naught? Frequency at resonance. Yes, omega naught is called resonant frequency and omega 2 minus omega 1 is called bandwidth. Okay, example అడుగుతారు show that the quality factor show that the quality factor in terms of bandwidth అంటాడు. అంటే క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ని బ్యాండ్విడ్త్తో రిప్రజెంట్ చేయని అన్నప్పుడు ఇలా మనం ఈ డెరివేషన్ రాయాలి. ఫస్ట్ ఎట్ లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ బై ద లెటర్ W1. ఎట్ లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ which value is higher? Capacitor reactance is higher. At higher cutoff frequency, which value is higher? Inductive reactance is higher. అది మనం లాస్ట్ క్లాస్లో మనం నేర్చుకున్నాము అవన్నీ. సో ఎట్ లోయర్ cutoff frequency, capacitor reactance is higher. సో ఎట్ రాసుకోవచ్చు XC1 మైనస్ XL1 లోయర్ కదా డబల్ ఒమేగా 1 కాబట్టి 1 అంటాం. XC1 మైనస్ XL1 is equal to X. What is reactance? What is reactance? XC1 minus XL1. Therefore, we know the relation between R and X both are same. Last class we నేర్చుకున్నాము. What is the relation between R and X? Both are same. Now substitute instead of X here R. ఈ ప్లేస్ ఏం పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ R పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ R పెట్టుకోండి. What is the value of XC1? 1 by omega C1. What is the value of XL1? omega 1 L1. omega 1 L. L అంటే సరిపోతుంది L1 కాదు omega 1. Okay. Now instead of X we can write R by using cross multiplication here. ఏమవుతుంది ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఏమొస్తుందన్నా 1 minus omega 1 square LC by omega 1C that is equal to R. సో మళ్ళీ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 1 minus omega 1 square LC into that is equal to R omega 1C. ఈ ప్లస్ ఇటు వస్తే ఏమొస్తుంది ఇటు పక్కకి మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి 1 minus omega 1 square LC minus omega 1CR is equal to 0. ఇది వచ్చింది. Now this can be written in the form of AX square plus BX plus C. దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు మనం దీన్ని AX square plus BX plus C దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0గా రాయొచ్చు. సో ఈ ఈక్వేషన్ని సో దీనికి రూట్స్ ఏమవుతాయి మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4AC by 2A ఇది రూట్స్. దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 1 అనుకున్నాం. ఇది ఎట్ లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాడ ది వాల్యూ ఆఫ్ omega 1 is called this value. This is equation 1. Next, upper cut off frequency at upper cutoff frequency అనేది omega 2. At omega 2 which value is higher? Inductive reactance value is higher. At upper cutoff frequency that value becomes omega 2. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది X is equal to XL2 minus XC2. What is the value of XL? omega L. 2 కాబట్టి omega 2L. What is the value of XC? 1 by omega C. 2 కాబట్టి 1 by omega 2C. We know X is equal to R. R substitution ఇక్కడ ఇది సేమ్ అదేవిధంగా ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఏ ఈక్వేషన్ ఫామ్ వస్తుంది AX స్క్వేర్ ప్లస్ BX ప్లస్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫామ్ వచ్చింది. ఇక్కడ రూట్స్ ఏమవుతాయి omega 2. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ omega 2? సేమ్ దాని రూట్స్ ఏంది ఈక్వేషన్ రూట్స్ ఏంది మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4AC by 2A. అది ఆ omega 2 యొక్క రూట్స్ ఇది. దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 2. ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాను దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. ఇది ఈక్వేషన్ 1. ఇదేమవుతుంది ఈక్వేషన్ 2. So subtract equation 1 from equation 2. 2 minus 1. ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది 2 minus 1 సాల్వ్ చేసుకుంటే మీకు వచ్చే ఆన్సర్ వచ్చి ఇది W2 minus omega 1 that is equal to R by L. Where W2 minus W1 is called bandwidth. Okay, is it clear? ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? మనం ఇక్కడ 2 cases చూసాము. Yes, sir. The first one is lower cutoff frequency kada omega 1, upper cutoff frequency kada omega 2. The difference in between these two we will get bandwidth that is R by L.
బట్ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ బై బ్యాండ్విడ్త్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకున్నాము, డినామినేటర్ వరకు మనం కనుక్కున్నాము ఎంత R/L. మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఇది, బట్ చూద్దాం. బట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. వీ నో ది క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా ఏమిటని చెప్పిన క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా మనకి చాలా ఉన్నాయి. క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ ω0L/R, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ XL/R. In terms of capacitance 1/ω0CR, that is nothing but XC/R. In terms of RLC, we considered both resistance, inductance, capacitance, that is 1/R root of ఇది ఏమొస్తుందమ్మా, క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ బై కన్సిడరింగ్ రెసిస్టెన్స్, ఇండక్టెన్స్, కెపాసిటెన్స్ 1/R root of L/C. ఓకే, now this is equal to this can be written as 1/R root L/C ని రాసుకోవచ్చు, root L into root L by root C into రాసుకోవచ్చు. రూట్ సి ఇంటూ రూట్ సి అంటే ఇదే కదా వచ్చేది. ఓకేనా, అది సింపుల్ చెప్పాలి. సరే దీన్ని సింపుల్ మీకు చెప్తాను చూడండి. దీన్ని ఎట్లా రాసుకున్నామంటే మనము ఇక్కడ రాసి చూపిస్తాను మీకు, జాగ్రత్తనండి. సో 1/, దీని ఎట్లా రాసినాము 1/R root of L/C కదా, దీని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు 1/R root L by root C. ఇది వాల్యూ, ఈ వాల్యూ. సో బై మల్టీప్లయింగ్ బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ విత్ రూట్ ఎల్, రెండు రూట్ ఎల్తో నేను మల్టిప్లై చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి ఏమొస్తుంది, 1/R root L into root L, ఎల్ వస్తుంది అంతేనా, అవునా కదా. నెక్స్ట్ రూట్ సి ఇంటూ రూట్ ఎల్, రూట్ LC వస్తుంది, కరెక్టా. What is the resonant frequency formula? ω0 is equal to 1/root LC. Is it clear? In the resonant frequency, correct కదా ఫార్ములా. Yes sir. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 1/root LC, ఈ 1/root LCని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, ω0గా రాసుకోవచ్చా. Yes sir. ఇప్పుడు చూడండి ఏముంది ఇక్కడ, L/R, L/R ఏముంది ఇక్కడ, L/R, L/R 1/root LC ఏమొస్తుంది, ω0. ω0 అవుతుంది. సో బాగానండి ఇక్కడ ω0. బట్ మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి చెప్పండి, Q0 is equal to ω0/ω2 minus ω1 అని ప్రూవ్ చేయాలి. కొంచెం జాగ్రత్తగా, Q0 is equal to ω0, ఈ L/Rని R/Lగా రాసుకోవచ్చా డినామినేటర్లో, పైకి వెళ్తే L/R అది వచ్చేది, కరెక్టే కదా. Yes sir. ఇప్పుడు చూడండి న్యూమరేటర్ ఏముంది ω0. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R/L, ω2 minus ω1. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాండ్ విడ్త్. Yes sir. అది వచ్చేసిందా, ఆన్సర్ వచ్చిందా రాలేదా, వచ్చింది సార్. ఇది ప్రూవ్, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జామ్లో ఎక్కువ అడుగుతున్నారు ఈ మధ్య. షో దట్ ది క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ Q0 is equal to ω0/ω2 minus ω1. ఇంకో విధంగా ఏమంటారంటే, రైట్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అండ్ రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నా ఇదే రాయండి. రైట్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అండ్ బ్యాండ్ విడ్త్ అన్నా ఇదే రాయండి. అర్థమైందా, క్వశ్చన్ అర్థమైందమ్మా. Yes sir. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను మీకు మళ్ళీ PDF ఇచ్చినప్పుడు ఎన్ని ఉంటాయి, ఒక నెక్స్ట్ వీక్లో ఇచ్చేస్తారండి, ముందు జాగ్రత్త చాలు. ఓకే, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, నెక్స్ట్ రిలేషన్ కూడా, ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో ఎక్కువ అడుగుతున్నారు, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా. ఇది షో దట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ω0 ఈజ్ ది జామెట్రిక్ మీన్ ఆఫ్ half for frequencies. Geometric mean of half of frequency. Geometric mean అంటే square root. Geometric mean means square root. Half for frequency అంటే రెండు ఉంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ω1 ω2 అంటే మనం ω0 is equal to square root of ω1 into ω2 అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. అర్థమైందా, క్వశ్చన్ అర్థమైందా. Yes sir. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి సేమ్ ఇంతకుముందు కాన్సెప్టే, ఎట్ లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒక వాల్యూ, హైయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒక వాల్యూ. చూడండి జాగ్రత్తగా, ఎట్ లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమొస్తుంది ω1 అవునా కదా. ఎట్ లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ విచ్ వాల్యూ ఇస్ హయ్యర్, కెపాసిటర్ రియాక్టెన్స్ వాల్యూ ఇస్ హయ్యర్, కాబట్టి దాన్ని ఫస్ట్ రాసుకున్నాం. X is equal to XC1 minus XL1
we know x is equal to r ఎందుకంటే these two values are same 1 by omega 1c minus omega 1 l ఈ values ఇది xc1 అంటే 1 by omega 1c xl1 అంటే omega l that is equal to r that is equation 1 this is at lower cutoff frequency okay now at upper cutoff frequency అంటే omega 2 what is x value here at upper cutoff frequency x is equal to xl2 minus xc2 what is xl2 omega 2l what is xc2 1 by omega 2c what is the value of x instead of x we can write r why because this x and r both are same now this is equation 2 ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము ఈక్వేట్ ఈక్వేషన్ 1 and 2 what is equation 1 1 by omega 1c minus omega 1l what is equation 2 చెప్పండి what is omega 2c omega minus 2l minus 1 by omega 2c ఓకేనా చూడండి జాగ్రత్తగా c అంతా ఒక పక్క ఇది ఈ వాల్యూ c ఇది మైనస్ కదా ఇటు పక్క వస్తే ఏమొస్తుంది ఇటు పక్కకు వస్తే ప్లస్ ఇది వాల్యూ ప్లస్ నెక్స్ట్ చూడండి ఈ ఒమేగా 1l ఈ ఒమేగా 2l ఒకసారి తెచ్చుకుందాం ఇక్కడ ఒమేగా 1l ఇటుకు వస్తే ఏమొస్తుంది మైనస్ వాల్యూ ప్లస్ అవుతుంది ఇది ఇక్కడ రెండిట్లో కామన్ 1/c కామన్ ఉంది 1/c కామన్ ఉంది తీస్తే ఏమవుతుంది ఈ వాల్యూ ఈ రెండిట్లో ఏం కామన్గా ఉంది ఎల్ కామన్గా ఉంది తీస్తే ఈ వాల్యూ వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి ఎల్సిఎం తీసుకోండి ఈ ఎల్సిఎం తీసాను ఇది ఈ రెండిట్లో ఇక్కడ న్యూమరేటర్ omega 1 plus omega 2 ఇక్కడ న్యూమరేటర్ omega 1 plus omega 2 దీస్ టూ ఆర్ క్యాన్సిల్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇంకేమొచ్చింది omega 1 omega 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎట్లా రాసుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ ఏముంది 1 by దీని ఇక్కడ వాల్యూ omega 1 omega 2 c దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అని ఉంది ఇక్కడ కరెక్టా చూడండి మీకు అబ్జర్వ్ చేయండి అదేనా ఉండేది అక్కడ yes sir ఇప్పుడు మనం నేను ఎట్లా రాసుకొని చూడండి ఈ omega 1 omega 2 మాత్రము ఇటు పంపిస్తాను ఈ ఎల్ను వచ్చి ఇక్కడ తీసుకొచ్చేస్తాను అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి omega 1 omega 2 చూడండి 1 by ఎల్ కిందకి వస్తుంది ఎల్సి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు omega 1 omega 2 రైట్ సైడ్ పోతుంది అప్పుడు ఏమొస్తుంది omega 1 omega 2 కరెక్టా సరిపోయిందా yes sir బట్ వీ నో resonant frequency omega naught is equal to 1 by root LC అవునా కదా కరెక్టా కదా yes sir correct sir వాట్ ఈజ్ వాల్యూ ఆఫ్ omega naught స్క్వేర్ ఎట్లా రాసుకోవచ్చు దీన్ని ఇప్పుడు దీనికి స్క్వేర్ పెడితే 1 by LC root LC కరెక్టా కదా yes sir వాట్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ omega naught స్క్వేర్ 1 by LC ఇప్పుడు చూడండి 1 by LC అని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చెప్పండి omega 1 omega 2 నో చూడండి అక్కడ జాగ్రత్తనండి నేను మళ్ళా చూడండి జాగ్రత్తనండి ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నాను వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ omega naught resonant frequency omega naught is equal to 1 by LC root LC అవునా what is the value of omega naught square 1 by LC ఇక్కడ 1 by LC ప్లేస్ ఇప్పుడు ఏం పెట్టాలి ఇదే omega naught square సరిపోయిందా yes sir ఇప్పుడు చూడండి omega naught square is equal to omega 1 omega 2 omega squared పోతే ఏమొస్తుంది రూటా yes sir సరిపోయిందా ఆన్సర్ మనకి మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిందే కదా yes sir అంటే ఏంది ఇది ఏం రిలేషన్ ఇది షో దట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ omega naught ఈస్ ది జామెట్రిక్ మీన్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ హాఫ్ ఫోర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే రెండు ఉంటాయి ఫ్రీక్వెన్సీ లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అప్పర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ omega 1 అండ్ omega 2 వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ ఎక్కువ అవుతారు 5 మార్క్స్ ఓకే క్లియర్ yes sir ఇప్పుడు మనం 2 డెరివేషన్స్ నేర్చుకున్నాం ఫస్ట్ డెరివేషన్ ఏంది రిలేషన్ బిట్వీన్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అండ్ బ్యాండ్ విడ్త్ or relation between quality factor and the resonant frequency. Second ఏంది the resonant frequency can be represented in terms of the half-hour frequencies, geometric mean of the half-hour frequencies. Clear?
Yes, sir. నెక్స్ట్ బ్యాండ్విడ్త్. వాట్ ఈస్ బ్యాండ్విడ్త్? ఒమేగా 2 మైనస్ ఒమేగా 1 అయినా కరెక్టే కదా. Yes, sir. ఇంకా లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఏ వాల్యూ ఎక్కువ? సి వాల్యూ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి XC1 మైనస్ XL1. వీ నో X ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది? ఆర్. ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం పెట్టాను నేను? ఆర్ పెట్టాను. 1/XC1 అంటే 1/ω1C. XL1 అంటే ఒమేగా ఎల్. దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 1. అట్ అప్పర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ నా అప్పర్ కట్ అంటే ఒమేగా 2. ఏ వాల్యూ ఎక్కువ? ఎల్ వాల్యూ ఎక్కువ కాబట్టి XL2 మైనస్ XL2. XL2 అంటే ఒమేగా 2L మైనస్ 1/ω2. దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 2. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 1ని ఈక్వేషన్ 2 ఏం చేస్తున్నాను? ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను. చూడండి, యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? దిస్ ఈక్వేషన్ 1, దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంది? ఆర్. ఇక్కడ కూడా ఏముంది? ఆర్. సో ఆర్ ప్లస్ ఆర్ ఎంత? 2R. సో ఇక్కడ రెండిట్లో ఎల్ కామన్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఎల్, ఇక్కడ ఎల్, ఇది వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సి 1/C, ఇక్కడ 1/C కామన్ తీస్తున్నాను దీంట్లో. సో ఇది వచ్చింది మనకి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ రెండిట్లో మన సేమ్ అలాగే ఇక్కడ మళ్ళీ ఎల్సిఎం తీసుకుంటున్నాను. ఇది వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి 1/C. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ ఒమేగా నాట్? 1/√LC. ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ 1/LC. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 1/C హియర్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్? 1/C ఈజ్ ఈక్వల్ ఎట్ రాసుకోవచ్చు? ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ఎల్గా రాసుకోవచ్చా? Yes, sir. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 1/C హియర్? ఒమేగా Omega naught square L. చూడండి, ω2 మైనస్ ω1/ω1 ఇంటూ ω2. వీ నో ఒమేగా ఇందాక మనం నేర్చుకున్నాము. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఒమేగా? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఒమేగా నాట్? Omega naught 1, omega 2. స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ω1 అండ్ ω2. అంతేనా? ఇందాక మనం జామెట్రిక్ మీన్ ఆఫ్ హాఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. కరెక్టా కదా? Yes, sir. వన్స్ ఈ రెండు స్క్వైర్ పెడితే ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇదేనా? సరిపోయింది ఇది. Yes, sir. ఇప్పుడు ఈ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ω1 ω2 బోత్ ఆర్ సేమే కదా. కాబట్టి ఏమవుతుంది? రెండు సేమ్ కదా, రెండు క్యాన్సిల్. కాబట్టి ఇది క్యాన్సిల్. ఇంకేం మిగిలింది? ఇక్కడ ఎల్ ఉంది, ఇక్కడ ఎల్ ఉంది. ఇక్కడ ω2 మైనస్ ω1, ω2 మైనస్ ω1. ఇటు ω2 మైనస్ ω1 కామన్ తీస్తే ఎల్ ప్లస్ ఎల్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2R. క్లియర్? Yes, sir. నౌ ఎల్ ప్లస్ ఎల్ ఎంత? 2L ఇంటూ ω2 మైనస్ ω1, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2R. 2 క్యాన్సిల్ అయింది. ω2 మైనస్ ω1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? R/L. వాట్ ఈస్ బ్యాండ్విడ్త్? It is the difference in between upper cutoff frequency to lower cutoff frequency. Now tell me, what is the bandwidth value? R/L. R/L. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? Yes, sir. The relation between lower cutoff frequency to resonant frequency. W1 is equal to ω0 minus R/2L. W2 is equal to W2 అయితే ω0 plus R/2L. What is R/L? What is R/L? Omega 2 minus omega 1. అంటే ఏంది? బ్యాండ్విడ్త్ కదా. బ్యాండ్విడ్త్ ఇంకో పేరు, Yes, sir. ఏం పేరు? ω2 మైనస్ ω1. కరెక్టే కదా? Yes, sir. దీని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు ఈక్వేషన్ చెప్పండి? ω1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ω0 మైనస్ బ్యాండ్విడ్త్ బై 2. కరెక్టా? ఈక్వేషన్ అదే కదా. రాయకూడదా అట్లా? అది చెప్పండి. సిమిలర్లీ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ω2? ω0 Omega naught plus R/2L. అంటే ఏంది? బ్యాండ్విడ్త్ బై 2. కరెక్టే కదా? Yes, sir. ఇదేంటి? ఇది వాట్ ఈస్ ω1 ω2? దీస్ ఆర్ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ω1 ω2 ఆర్ కాల్డ్ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. బట్ వీ నో, బట్ మనకేం కావాలి? న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీలో కావాలి. దాన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? చూడండి, వాట్ ఈస్ ఒమేగా 2πf? వాట్ ఈస్ ω2? 2πf. వాట్ ఈస్ ω1? 2πf. 2πf1. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు R/L. 2π కామన్ చేసి f2 మైనస్ f1. వాట్ ఈస్ f2 మైనస్ f1 అగైన్? బ్యాండ్విడ్త్. కరెక్టే కదా? వాట్ ఈస్ Yes, sir. upper cutoff frequency? What is f1? Lower cutoff frequency. That is equal to R/L. f2 minus f1 is equal to ఎట్లా వస్తుంది? ఇక్కడ 2π వస్తే R/2π. అవునా? కరెక్టే కదా? Yes, sir.
చెప్పండి. వాట్ ఈజ్ F2 మైనస్ F1? బ్యాండ్ విడ్త్ రాసుకోవచ్చు, రాయకూడదా? Right, sir. బ్యాండ్ విడ్తే అది కూడా. F2 మైనస్ F1 ఇస్ ఎనీథింగ్ బట్ బ్యాండ్ విడ్త్. అంటే F1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F0. ఇదేమవుతుంది, బ్యాండ్ విడ్త్ బై 2గా రాసుకోవచ్చు. దీని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? Right. బ్యాండ్ విడ్త్ బై 2. ఎందుకంటే ఇక్కడ 2πL చూడండి, జాగ్రత్తగా నేను రాస్తాను. R బై 2πL 2 ఇంటూ 2πL పైన పైన దీన్ని ఇటు రాసుకోవచ్చు. R బై 4πL రాసుకోవచ్చు. R ఇన్ బై 2 ఇంటూ 2πL. వాట్ ఈజ్ R బై 2πL? F2 మైనస్ F1. Yes, sir. వాట్ ఈజ్ F2 మైనస్ F1? అందర్ నేమ్ ఆఫ్ F2 మైనస్ F1 బ్యాండ్ విడ్త్. Bandwidth. దీని ఎట్లా చెప్పండి, బ్యాండ్ విడ్త్ బై 2 రాసుకోవచ్చు, రాయకూడదా? Right, sir. ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్. ω1కి అయితే ω0 మైనస్ బ్యాండ్ విడ్త్ బై 2, F1కి అయితే F0 మైనస్ బ్యాండ్ విడ్త్ బై 2. క్లియర్? Yes, sir. అది F2 అయితే అని చూడండి, F1కి అయితే మైనస్ వస్తుంది, F0 plus R by 4πL. F0 ప్లస్ బ్యాండ్ విడ్త్ బై 2. ఇది కూడా ఏమవుతుంది, బ్యాండ్ విడ్త్ బై 2. కరెక్టే కదా? Yes, sir. మా అర్థమవుతుందా మీకు చెప్పేది? Yes, sir. ఓకే. సో ఇవన్నీ మనకి ఏమవుతాయంటే, మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోతాయి. బ్యాండ్ విడ్త్ అన్నప్పుడు ఇది రాసుకోండి సరిపోతుంది ఎగ్జామ్లో. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇన్ రెజొనెన్స్, నెక్స్ట్ టాపిక్. సో దిస్ ఈస్ సిరీస్ RLC circuit. What is voltage applied across the circuit? V. What is current drawn by the circuit? Is I. At resonance, that value is I0. Voltage across L. What is the voltage across L? VL is equal to IXL. At resonance, I becomes I0. Therefore, VL is equal to, what is the value of I0? V by R. I0 is equal to V by R according to Ohm's law. What is XL? At resonance, omega naught L. చూడండి, I0 is equal to V by R, XL is equal to omega naught L, XC is equal to 1 by omega naught C. ఇది ఓకేనా? నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ C, అంటే ది వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్. ఇక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ ఉందో మనం కనుక్కోవచ్చు. వాట్ ఈస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్? VC is equal to I0 XC. వాట్ ఈస్ I0? V by R. వాట్ ఈస్ XC? 1 by omega naught C. ఈ రెండు అర్థమైనాయా? ఏమా అర్థమవుతుందా మీకు? Yes, sir. అర్థమవుతుంది, sir. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం చూడండి, క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. వాట్ ఈస్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్? Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు omega naught L by R గా రాసుకోవచ్చు, రాయకూడదా? Right, sir. ఇప్పుడు చూడండి, we know what is the voltage across inductor? VL is equal to, ఇక్కడ చూడండి, VL is equal to ఏమొచ్చింది, I0 XL. కరెక్టా? Yes, sir. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I0? V by R. వాట్ ఈస్ ద V by R omega naught L. ఇక్కడ చూడండి, సరిపోయిందా? Yes, sir. VL is equal to V by R. What is the value of omega naught L? XL. Yes, sir. VL is equal to V. What is the value of XL by R? Quality factor. Quality factor. Q is equal to XL by R anna. Q is equal to omega naught L by R anna. Both are same. ఎందుకంటే why? Because the XL can be written as omega L. At resonance, that becomes omega naught. అర్థమైందా మీకు? పాయింట్ అర్థమైంది ఇక్కడ? Yes, sir. నా ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా, VL is equal to V by R, అంటే V by R చూడండి జాగ్రత్తగా, VL is equal to V into XL by R. So instead of XL by R, we can write quality factor. Q రాయకూడదా? రాయకూడదు. చూడండి ఇక్కడ, Right, sir. ఇప్పుడు చూడండి, VL is equal to V into Q. So voltage across inductor in terms of quality factor ఒకటి. ఓకే, క్లియర్? చెప్పింది అర్థం? Yes, sir. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ voltage across the capacitor in terms of quality factor. చూడండి, quality factor formula in the Q is equal to XL by R, XC by R. What is the value of XC? 1 by omega naught C R. But what is the voltage across the capacitor? VC is equal to I0 XC. What is I0? V by R. What is XC? 1 by omega naught C. So let us go to V into 1 by omega naught CR. What is the value of 1 by omega naught into CR? Quality factor. Quality factor. Now VC is equal to V into Q. అంటే what is our topic?
magnification in resonance. So this is our topic. Okay? The series circuit are also called as voltage magnification circuit. ఏమంటాము దీన్ని ఇంకో పేరు వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ సార్. వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ సర్క్యూట్. రాసి పెట్టుకోండి మీకు పక్కన కావాలంటే. ది సిరీస్ సర్క్యూట్, ది సిరీస్ రెసొనెన్స్ సర్క్యూట్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ సర్క్యూట్. ఎందుకు అంటున్నామంటే చూడండి ఇక్కడ, what is magnification? The magnification may be defined as it is the ratio of voltage across either inductor or capacitor to the voltage applied at resonance. చూడండి ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా. What is quality factor from this equation? ఇక్కడ Q is XL by R. VL by V. రైట్ సార్, అయ్యి ఇక్కడ నుంచి. ఎస్ సార్. బట్ ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఇక్కడ నుంచి Q is equal to సి బై వి. ఓకేనా? అంటే చూడండి ఇక్కడ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అనేది రెండు వోల్టేజెస్లోనే ఉంది. ఎందుకంటే వాట్ ఈజ్ విఎల్, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది ఇండక్టర్, వాట్ ఈజ్ వి, టోటల్ సప్లై వోల్టేజ్. అవునా? నౌ హియర్ ఆల్సో సేమ్. వాట్ ఈజ్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్? వోల్టేజ్ అక్రాస్ విసి బై వి. what is V? Total supply voltage. So the quality factor can be represented only in terms of voltage. So that's why the series resonance circuit are also called as what? Voltage magnification circuit. Very very important. అర్థమైంది కాన్సెప్ట్? ఎస్ సార్. సో ఇది రేపు ఎగ్జామ్ అడిగినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ సిరీస్ రెసొనెన్స్ సర్క్యూట్ అన్నప్పుడు ఇది మొత్తం రాసుకుంటే మనకు సరిపోతుంది. చాలు. ఓకే, క్లియర్? ఎస్ సార్. ఇక చూడండి నెక్స్ట్. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. మన ప్రాబ్లమ్స్లో మాత్రం హెల్ప్ అవుతాయి. ఇది ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ అడగరు, బట్ ఈ ఫార్ములాస్ వరకు నేర్చుకుందాం చాలు. ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్ విచ్ మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది ఇండక్టర్, అంటే వోల్టేజ్ సుధీబా ఫోన్. ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్ విచ్ మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్, అంటే ఒక ఇండక్టర్ కాడ మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ ఉన్నప్పుడు ఆ వోల్టేజ్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత, ఇది ఫార్ములా. ఎఫ్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే ది ఫ్రీక్వెన్సీ, ది మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ ఎట్ ఇండక్టర్, అక్కడ ఉండే ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎఫ్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1/2π√LC స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1/1 మైనస్ ఇక్కడ ఏమొస్తుందమ్మా R²C/2L. తర్వాత ఇది ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్ విచ్ మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది కెపాసిటర్ కాడ మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత. FC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2π√1/LC మైనస్ R²/2L. ఈ టూ ఫార్ములాస్ మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను మీకు మెటీరియల్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా దానిలో ఉంటాయి. ఓకే, క్లియర్? అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేద్దాం. సిరీస్ రెసొనెన్స్ సర్క్యూట్లో ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాము. ఇప్పుడుతో మన దాదాపుగా రెజొనెన్స్ హాఫ్ అయిపోయినట్టే. నెక్స్ట్ ఇంకా 2 క్లాసెస్లో మనకి రెజొనెన్స్ అయిపోద్ది. అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ హాఫ్ అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ అయిపించి తర్వాత ఫస్ట్ యూనిట్లో ఇంకో పార్ట్ ఉంది మనకి, లోకస్ డయాగ్రామ్స్, దానికి వస్తాను. సో ఈ మంత్ ఎండ్కి మేము 2 యూనిట్స్ అయిపించేస్తాం మ్యాక్సిమం, నో ప్రాబ్లం. అర్థమవుతుందమ్మా చెప్పేది కాన్సెప్ట్ మీకు? అర్థమవుతుంది సార్. మిగతా వాళ్ళు ఒక్కదనే మారుతూ ఉంటాం, మిగతా వాళ్ళు ఏమి అసలు ఎవరు రెస్పాండ్ కాదు, వాళ్ళు ఏంటున్నారో కూడా తెలియదు. ఓకే, ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఇన్ ఆర్ఎల్సీ సర్క్యూట్ షోన్ బిలో, ఏ సర్క్యూట్ సిరీస్లో ఉంది, ప్యారలల్ ఉంది సిరీస్, కాబట్టి సిరీస్ ఆర్ఎల్సీ సర్క్యూట్. ది మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్ బై వేరియింగ్ ఎల్, అంటే ఇండక్టర్ని మనం వేరీ చేసుకుంటా ఉన్నప్పుడు ఎంత కరెంట్ వస్తుందంట? మ్యాక్సిమం కరెంటు 0.35 ఆంపియర్. ఇది వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ వాల్యూ? 0.35 ఆంపియర్. వాట్ ఈస్ ది సర్క్యూట్? సిరీస్ సర్క్యూట్. ఇన్ సిరీస్ వాట్ ఈస్ మ్యాక్సిమం? ది కరెంట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం, అంటే ఇట్ డ్రాస్ మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్. ఓకే, ఆ కరెంట్ ఎంత వస్తుందంట? 0.35 ఆంపియర్ వస్తుందంట. అయితే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ 300 volts. ఈ కెపాసిటర్ కాడ ఉండే వోల్టేజ్ ఎంతంట? 300 volts వాడే ఇచ్చాడు. ద ఫైండ్ రెసిస్టెన్స్, ఇండక్టెన్స్, కెపాసిటెన్స్ అండ్ బ్యాండ్ విడ్త్, ఇవి కనుక్కోమన్నాడు. అర్థమైంది క్వశ్చన్? ఎస్ సార్. చూడండి, వాట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం? ఫస్ట్ ది సిరీస్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఎట్ రెజొనెన్స్, అవునా కదా? ఎస్ సార్. ది సిరీస్ సర్క్యూట్ డ్రాస్ మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్, అవునా కదా? దట్ కరెంట్ ఈజ్ 0.35 ఆంపియర్. ఓకే, ది కరెంట్ ఈజ్ ఎట్ రెజొనెన్స్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ బై ది లెటర్ I0. దట్ వాల్యూ బికమ్స్ V/R. ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ ఇన్ ఏసీ ది కరెంట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/Z. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/Z. బట్
the series circuit at resonance acts like a purely resistive circuit. So Z can be written as R. అవునా కదా చెప్పే కదా మీ క్లాస్లో బేసిక్స్. చెప్పారు సార్. So I naught Yes, sir. I naught is equal to V by R. Now what is the value of R here? It can be written as V by I naught. V అంటే supply voltage. ఇది 200. What is I naught? It draws maximum amount of current supply 0.35. 0.35. Now what is the value of resistance? 571.41. R కనుక్కోమన్నాడు కదా, R కనుక్కున్నాము. అర్థమైందా క్వశ్చన్? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Yes, sir. సెకండ్ ఏం కామన్నాడు? L C కనుక్కోవాలి. We know what is the necessary condition for series resonance circuit? The reactance XL equal to XC. XL is equal to XC. So the voltage across the capacitor ఇచ్చినాడు ఇక్కడ. What is the voltage across the capacitor? VC naught 300 volts. But we know what is the voltage across the capacitor? VC IXC. కరెక్ట్ కదా? I naught XC కదా. Yes, sir. I naught ఎందుకు అంటున్నాము? సిరీస్ ఏం కాన్స్టెంట్? Resonance. రెజనెంట్ కరెంట్. సిరీస్ ఏం కాన్స్టెంట్? కరెంట్ కాబట్టి సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంటుంది. I naught XC is equal to voltage across capacitor VC naught is equal to 300 given. Now XC is equal to 300 by what is I naught? 0.35. ఎంత వచ్చింది వాల్యూ? 857 ohm. But at resonance XL and XC both are same. కాబట్టి what is the value of XC? 857. 850. Also 857. అర్థమైంది ఇక్కడ దాకా? Yes, sir. బట్ కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలి మనము? ఎల్ కావాలి, సి కావాలి. ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ఎల్? ఒమేగా ఎల్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఒమేగా? 2πf ఎల్. ఎందుకంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి ఏమి ఇచ్చినాడు? ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 హెర్ట్జ్ ఇచ్చినాడు. కరెక్టా? Yes, sir. కాబట్టి మనం యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీని న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీలోకి మార్చుకున్నాం. యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీలోకి మార్చుకున్నాం. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? Yes, sir. నా వాట్ ఈస్ ఎక్స్ఎల్? 857. మనం కనుక్కున్నాం ఆల్రెడీ. వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది ఎక్స్ఎల్? ఎక్స్ఎల్ మనం కనుక్కోలేదా? 857. బట్ మనం ఎల్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇక్కడ నుంచి ఎల్ రాయండి. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 857. 857 by 2πf. ఎఫ్ అంటే 50. ఎంత వచ్చింది? 2.72 హెన్రీ. నెక్స్ట్ ఇంక మనకి ఏం కావాలి? సి కావాలి. వీ నో ఎక్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/ωc. 1/ω అంటే 2πf సి. ఇక్కడి నుంచి మనకి ఏం కనుక్కొచ్చాము? మనము సి కనుక్కున్నాము. అర్థమైందా? ఏమన్నా అర్థమవుతుందా? ఎల్ Yes, sir. సి కనుక్కున్నాము, అయిపోయింది. ఆర్ కనుక్కున్నాము, ఎల్ కనుక్కున్నాము, సి కనుక్కున్నాము. నెక్స్ట్ ఇంకేం కనుక్కోవాలి మనం? ఏం కావాలి? బ్యాండ్ విడ్త్ కావాలి. వాట్ ఈస్ బ్యాండ్ విడ్త్? R/L. Yes, sir. ω2 మైనస్ ω1 ఎంత వాల్యూ? R/L కదా. Yes, sir. వాట్ ఈజ్ ఆర్? ఫస్ట్ కనుక్కున్నాం ఆర్. ఎల్ ఎంత వచ్చింది? 210 రేడియన్ పర్ సెకండ్. అంటే ω2 మైనస్ ω1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ ఫార్ములా R/L, వేర్ ω1 ω2 యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కదా, ఈజ్ మెషర్డ్ ఇన్ రేడియన్ పర్ సెకండ్. ఇది క్వశ్చన్. ఇంతటితో అయిపోయింది. జాగ్రత్తనండి, క్వశ్చన్ ఇంతటితో అయిపోయింది. మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇంతటితో అయిపోయింది, ఆయన అడిగింది. బట్ నేను ఎక్స్ట్రా అనుకుంటున్నాను. ఇంతకుముందు మేము ఒకవేళ ఫైండ్ లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ F1 అన్నాడు ఎగ్జామ్లో, F2 కూడా కనుక్కోమన్నాడు. అప్పుడు ఎలా కనుక్కోవాలి అది చూపిస్తాను ఇక్కడ. వాట్ ఈజ్ ω2? 2πf2. వాట్ ఈజ్ ω1? 2πf1. 2πf1. ఎంత వాల్యూ వచ్చి? 210. అర్థమైంది కదా. నా వాట్ ఈజ్ F2 మైనస్ F1? 2π కామన్ తీస్తే 210/2f 2π, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 33.4 హెర్ట్జ్. కరెక్టా? Yes, sir. వాట్ ఈజ్ F2 మైనస్ F1? బ్యాండ్ విడ్త్. ఇది కూడా దేంట్లో? హెడ్జెస్లో, న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇది కూడా ఏంది? Bandwidth. దేంట్లో? యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, రేడియన్ పర్ సెకండ్. క్లియర్? Yes, sir. బట్ క్వశ్చన్లో F1 కనుక్కో, F2 కనుక్కో అనుకోండి. అడిగితే వాట్ ఈజ్ F1 ఫార్ములా ఏంటో చెప్పాను. F1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F0. F అంటే లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. F0 మైనస్ బ్యాండ్ విడ్త్ బై 2 రాసుకోవచ్చని చెప్పేది ఇందాక నేను. Sir. అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చింది ఆన్సర్ ఇది. అదేవిధంగా F2 అంటే ఏంది? ప్లస్ వస్తుంది, ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. F0 ఇక్కడ F1కి, F2 ప్లస్ వస్తుంది. ఎంత వచ్చింది? 67.7 హెర్ట్జ్ ఆన్సర్. ఇది అయిపోయింది. ఒకవేళ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ కూడా అడిగాడు అనుకుందాం. దాని ముందు మీకు రిలేషన్ చెప్పాను. క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ Q0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ω0 బై బ్యాండ్ విడ్త్ అని చెప్పానా?
చెప్పారు సార్. ఒమేగా నాట్ బై వాట్ ఈస్ బ్యాండ్విడ్త్ ఆర్ బై ఎల్ రాసుకోవచ్చా? బ్యాండ్విడ్త్ అంటే కదా ఒమేగా 2 మైనస్ ఒమేగా 1. ఎస్ సార్. ఇందాక నేను చెప్పాను క్యూ నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ మైనస్ ఒమేగా 2 మైనస్ ఒమేగా 1. ఇప్పుడు నేను డిరైవ్ చేసేది ఇంతకుముందు. సో ఒమేగా నాట్ బై బ్యాండ్విడ్త్ అంటే ఒమేగా 2 మైనస్ ఒమేగా 1. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఒమేగా 2 మైనస్ ఒమేగా 1? ఆర్ బై ఎల్. నా ఎట్లా రాసుకోవచ్చు దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఒమేగా నాట్ ఎల్ బై ఆర్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఒమేగా నాట్ ఎల్ ఎక్సెల్. బై ఆర్? వీ నో ఎక్సెల్ ఎంత? ఎక్సెల్ 857. 57. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మీకు ఎంత వచ్చింది? 1.5. క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ పర్సంటేజెస్. సో క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ 1.5%. దీన్ని ఇంకో విధంగా కూడా చేయొచ్చు ఈ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ని. మనకి ఫార్ములాస్ తెలియాలి అంతే. ఎవరు మీకు ఫార్ములాని లిస్ట్ పెడతారు, మీరు రాసుకోండి. ఇందాక ముందు చెప్పాను మీకు మ్యాగ్నిఫికేషన్ అని చెప్పాను. మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏం చెప్పాను? మ్యాగ్నిఫికేషన్ మీకు వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. చెప్పండి ఫార్ములాస్ ఏమున్నాయి? వాట్ ఈస్ వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్? క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎల్ బై ఎల్ అని రాయొచ్చు, క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విసి బై వి అని రాయొచ్చు. అవునా కదా? ఎస్ సార్. ఇక్కడ చూడండి, క్యూ అంటే ఏంది? క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. వాట్ ఈస్ క్యూ? ఎస్ సార్. క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. క్వశ్చన్లో మీకు వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది కెపాసిటీ ఇచ్చినాడు 300 volts. ఎస్ సార్. విసి తెలిసి ఇచ్చినాడు. వి తెలుసు, సప్లై వోల్టేజ్ వి తెలుసా తెలియదా? తెలుసు సార్. వాట్ ఈస్ విసి బై వి? టెల్ మీ, వాట్ ఈస్ విసి బై వి? 300/200. క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. అవునా కదా? కరెక్టా కదా? ఎస్ సార్. ఎంత వచ్చిన ఆన్సర్? సేమ్ 1.5%. అర్థమైందా? అంటే ఏం ఎస్ సార్. కాన్సెప్ట్లో మీకు అన్ని ఫార్ములాస్ కానీ వస్తే ఎటువంటి ప్రాబ్లం అన్నా మీరు చేయొచ్చు. ప్రాబ్లం కష్టంగా ఈజీగా ఉంది, సింపులే కదా? ఈజీ సార్. ఇది మీరు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసుకోగలుగుతాం, ఇంకేం లేదమ్మా. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను ఇంకొక ప్రాబ్లం చెప్పి నెక్స్ట్ ప్యారలల్ రెజొనెన్స్కి వెళ్ళిపోతాను. ఓకే, క్లియర్? ఎస్ సార్. ఓకే, రేపు మనం క్లాస్ ఏం తీసుకుందాం. రేపు నా క్లాస్ లేదు. ఏమైనా ఇంటర్ రేపు క్లాస్ 4:30 పెట్టమంటారు ఏమన్నా? ఓకే సార్. ఏమి రేపంతా టైడ్ అయిపోతారు మళ్ళీ. రేపు 3 క్లాసులు ఉన్నాయి సార్, మీరు వద్దులే సార్ అంటారా? చెప్పండి అమ్మా. ఐఎమ్ రెడీ సార్. ఓకే, మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి